تو ہم آپ کو مزید دکھاتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول، سب سے بڑے رسول، جن کی وجہ سے یہ تمام دنیا بنی، آپ لوگ بنے، ٹھیک ہے، ان کا نام کیا ہے اسلام میں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ جو ایک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنے تھے نا، ان کی بھی کچھ آپ کو اچھی اچھی باتیں دکھائیں گے. کیونکہ ہوا کچھ یوں کہ میں سیٹرڈے والی اسٹریم کے لیے ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا. اب وہ مجھے پتا تھا کہ وہ حدیث ترمذی میں موجود ہے جی، مجھے پتا تھا کہ وہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، لیکن وہ حدیث ترمذی میں مل نہیں رہی تھی. تو میں بڑا ڈھونڈا کہ یار وہ حدیث کہاں ہے، اور وہ حدیث مجھے نہیں مل رہی تھی. تو میں نے جا کے اپنی پرانی لائیو سٹریم کھولی کہ یار وہ حدیث کہیں نہ کہیں پہ تو ہے، کدھر ہے؟ تو میں نے جا کے جب اپنی پرانی لائیو سٹریم کھولی تو مجھے وہ حدیث مل گئی، لیکن جب میں sunnah.com پہ آیا تو وہاں پہ وہ حدیث ہی بدل گئی ہوئی ہے. سبحان اللہ، واللہ حبیبی، واللہ حبیبی، واللہ حبیبی. یعنی کہ sunnah.com پہ حدیث ہی بدل دیا. پھر میں نے کیا یار یہ حدیث عالم.org میں بھی ہوئے گی. تو پھر میں عالم.org میں گیا تو عالم.org نے دکھایا میرے کو 404 پیج نوٹ فاؤنڈ، واللہ حبیبی. sunnah.com میں حدیث ہی بدل دی اور عالم.org میں آ گیا 404. میں کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو یہ حدیث اپنے انگلش چینل پہ دکھائی ہوئی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں بڑا حیران و پریشان ہو رہا. میں کہا یار یہ کچھ گیم ہی خراب ہو رہی ہے، یہ حدیث کچھ اور کہتی تھی، میں نے دکھائی ہوئی ہے، یہ حدیث چینج کیسے ہو گئی ہے؟ میری پریشانی کا عالم جو ہے نا بہت ہی زیادہ بڑھ گیا. تو میں پھر ڈھونڈا، میں کہا یار کیا ہم کسی طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو؟ میں نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے ترمذی کھولی اس کو اور میں گیا sunnah.com پہ، تو وہاں پہ یہ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. The Prophet Muhammad said when performing wudu go between the fingers. انگلیوں کے درمیان میں ڈالو پانی ضرور. میں بڑا حیران پریشان ہوا. میں کہا sunnah.com میں حدیث ہی چینج ہو گئی ہے، حدیث تو یہ تھی ہی نہیں. پھر جناب ہم گئے web.archive.org کے اندر اور وہاں سے عالم.org کا آرکائیو لنک کھولا تو ہمیں 70 والی حدیث مل گئی. اب ہم نے web.archive.org کا لنک کھولا سیم حدیث کا، ترمذی کی 38 کا، تو ہمیں 70 حدیث مل گئی جو ہم اپنے چینل پہ دکھا چکے ہوئے تھے. اب آپ کو چونکہ web.org جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لے جاتا ہے کھلنے میں، تو وہ کھلنے میں ذرا ٹائم لے رہا ہے، ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے واللہ حبیبی، اسے کہتے ہیں سر ڈسپشن کہ اعلیٰ منصب پہ فائز چیزیں. دیکھیں سر یہ آپ کے پاس آ گئی حدیث ترمذی کی 38، یہ دیکھیں 38 جو ابھی آپ کو sunnah.com سے دکھائی ہے، یہ آگے جناب میں اب آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں واللہ حبیبی، اسے کہتے ہیں سر ڈسپشن کہ اعلیٰ منصب پہ فائز چیزیں. دیکھیں سر یہ آپ کے پاس آ گئی حدیث ترمذی کی 38، یہ دیکھیں 38 جو ابھی آپ کو sunnah.com سے دکھائی ہے، یہ آگے جناب عالم.org حدیث ترمذی 38، یہ آپ کو اوپر لنک نظر آ رہا ہے جو web.archive.org سے اٹھایا ہوا ہے. یہ حدیث کا نمبر آ گیا. اب حدیث دیکھیں، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ messenger said Allah created Adam when he created him and he struck his right shoulder and there emitted from it white offsprings as if there were white ants. چونٹیوں کی طرح چٹے لوگ نکلے. He struck his left shoulder and there emitted from it black offspring. اور اس میں سے کالے offspring نکلے. As if they were charcoal. جیسے کہ وہ کوئلے ہوتے ہیں. He said to those who were the right shoulder, نے چٹے لوگوں سے کہا، سفید لوگوں سے کہا, for paradise and I do not mind. جاؤ جنت میں اور مجھے پرواہ نہیں. And he said to those جو کہ لیفٹ شولڈر سے نکلے تھے, to hell and I don't mind. جہنم میں جاؤ مجھے پرواہ نہیں. واللہ حبیبی
سر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے دو نمبریاں کی جا رہی ہیں, حدیثوں کی حدیثیں بدلی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک بھائی آئے ہیں, اگر یہ 2 نمبر نہ ہوئے, ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ذرا سکرین کور کر لیں. کالا جی 2 نمبر یہ وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے, جے ہندو راشٹر. میرے پیارے سبھی بھائی اور بہنوں, میں سوامی جتیندرانند سرسوتی آیا آپ کے بیچ, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بیچ سنواد ہونے والا ہے, یہ سنواد ادھک سے ادھک ان بھائیوں بہنوں تک پہنچ جائے جو بھائی بہن اس کے ابھاؤ میں ایک اتنی بری پرستھتی سے گھرنے والے ہیں. آنے والے سمے میں جو سنکٹ آپ کے اوپر آنے والا ہے اسے ہم ٹال سکتے ہیں, بھائی جان, اور ہمیں ہیلو بھائی انجینئرنگ کا جان, کام اس میں نہیں کرنا ہے. یار یہ صرف کاپی پیسٹ ہو رہا ہے یار, یہ ریکارڈنگ چلا رہا ہے بندہ, ہاں ریکارڈنگ ہے, وہی میں بول رہا ہوں, فیک ہے یہ فیک بندہ ہے, اس کو بلاک کر دیں, اس کو بلاک کر دیں, بھاگ گیا, بلاک بچ کر گیا. دیجیے گا نیکسٹ ٹائم جب یہ آئے بندہ. بلاک کر دوں, ہاں میرے کو وہی لگا تھا, میں نے لکھا بھی سلائڈ میں فیک سوامی جی کیا حال ہے, تو جواب نہیں دیا وہاں پہ. ہاں یہ دو نمبر, کیونکہ ریکارڈنگ انہوں نے آ کے پہلے ہم سے ہیلو ہائی کریں گے کہ اپنی ریکارڈنگ بولتے جائیں. اچھا ثنا ناتھ جی بول رہے تھے, میں آئیکم ثنا ناتھ جی ویلکم ہے, آپ آ جائیے, اوپر لنک کلک کیجیے اور جوائن کیجیے. تو اینی ہاؤ میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں 2 نمبری کیسے ہو رہی ہے اس وقت, کہ انٹرنیٹ سے حدیثیں ہٹائی جا رہی ہیں, چھپائی جا رہی ہیں, چینج کی جا رہی ہیں. 420 9-2-11 اور دنیا کی کون کون سی ایکٹس لگاؤ گے ان لوگوں کے اوپر تم لوگ. یار مجھے بتاؤ, محمد نے ایک چیز کہی ہے, تم لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے, اس کو ہٹا کیوں رہے رے؟ ابھی یہ کیا 2 نمبری ہے, ویب دین کی سائٹیں خوبصورتی چینج ہے کر لالا رہے جی, ہو. بولا دین کی خوبصورتی یہی ہے. تو اور کیا سر, ویب سائٹیں چینج کرے. اچھا میری پرانی ویڈیوز میں پڑی ہوئی ہے, میں نے دکھائی, میں کہوں یار میں نے دکھائی ہوئی ہے, مجھے یاد ہے, مجھے رٹی ہوئی ہے, یہ حدیث ہے, یہ گئی کہاں؟ اور میں ڈھونڈ کے پھاوا ہو گیا, نہ سنا.com پہ ملے, نہ عالم.org پہ ملے. ابے گئی کہاں؟ ابے ہٹا دی کمینوں نے, ہٹا دی ڈنگر کے بچے. یار لیول ہے یار, یہ رہ گیا لیول اسلام کا کہ چیزیں ہٹاؤ, بچوں کو ایکس مسلم بننے سے بچاؤ. ہمیں دین نہیں دکھانے کا لوگوں کو, ہمیں دین چھپانے کا لوگوں سے. چیزیں بچاؤ, یہ اتنی ریسس قسم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, ہٹاؤ. یار یہ وقت آنا تھا, یہ وقت آنا تھا کہ تم لوگوں کو اپنا دین ایمان بچانے کے لیے چیزیں غائب کرنی پڑ رہی ہیں انٹرنیٹ سے. یہ حالات ہے تم لوگوں کے. محمد زکریا صاحب, السلام علیکم. وعلیکم. پاجی مسلمان ہو؟ ہاں جی بھائی مسلمان ہوں اور مسلمان ہی رہیں گے. اچھا, تو آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے لوگ حدیثیں کیوں غائب کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو حدیث ہے, میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان ہی رہیں گے, لیکن اتنا مطلب میں آپ لوگوں کا ہی فین ہوں, تو اس لیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ فین شین مجھے نہیں چاہیے, میرے سمپل سوال ہے, یہ حدیثیں ہٹا کیوں رہے ہیں تمہارے مسلٹے لوگ؟ کیونکہ یہ حدیث سے ہم ننگا ہو رہا ہے لوگوں کو سامنے, اسی لیے. تو آپ ننگا ہو رہا ہے تو محمد نے تو کہا ہے نا, تو پھر اس کو مانو. نہیں مانتے تو ہٹا کیوں رہے ہو, غائب کیوں کر رہے ہو؟ ایک اگر تم لوگوں نے ترمذی کی کتاب کو آن لائن ڈالا ہے تو اس میں سے تم حدیثیں غائب کیوں کر رہے ہو؟ غائب کر رہے ہو کیونکہ آپ لوگ حدیثوں سے گندگی نکل رہی ہے, اسی لیے. حدیثوں میں تو گندگی ہے نا, گندگی ہے تو نکل رہی ہے نا, ہم نے تو نہیں نا لکھی حدیثیں, سوال یہ محمد نے بولی ہیں. بھائی وہ جو حدیث تھا وہ حدیث میں کیا پرابلم بھی نہیں تھا, وہ ہم کو پتہ نہیں کیوں کیا ہے, لیکن اس میں تو پرابلم بھی نہیں تھا کیونکہ ہاں پرابلم بھی نہیں تھا, کالے لوگ جنت میں جائیں گے, سفید لوگ جنت میں جائیں گے, پرابلم کیا ہے؟
वो तो अल्लाह का मर्जी है, चाहे किसी को जहन्नम में हाँ अल्लाह का मर्जी है। अफ्रीका वाले जितने भी लोग मुसलमान हो रहे हैं, काले लोग जितने भी मुसलमान हो रहे हैं, पागल के बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। पागल तो काले तो वैसे ही जहन्नम में जाना। हाँ, मुसलमान होने का अल्लाह फायदा, ने बोला तो जाएगा। हाँ, अल्लाह ने बोला तो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हटा क्यों रहे हो रहे हैं? हाँ, सिंपल सी बात है। काले लोग जहन्नमी, चिट्टे लोग जन्नती। हाँ, वो रेस- हाँ, वो अल्लाह रेसिस्ट का अल्लाह। मर्जी है, ये अल्लाह का चलो मर्जी है। अल्लाह का मर्जी है। चलो ठीक है, ऐसा करो जरा, नमाज नमाज पढ़ते हो? हाँ, नमाज तो पढ़ते हैं। चलो आयतुल कुर्सी चलो ऐसे करो, अत्तहियात सुना दो। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु आधी खा गए तुम, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े थोड़े मुसलमान तो हो ही। तो यानी तुम्हें कोई मसला नहीं है रेसिस्ट अल्लाह के ऊपर? अल्लाह रेसिस्ट है? हाँ, कोई मसला नहीं है, अल्लाह चलो रेसिस्ट है। अल्लाह फिर रेसिस्ट भी है जी, हम कोई मसला ही मुसलमान नहीं हैं, है। मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बाकी फिर अल्लाह आज के रखा टॉपिक पे बात कर लेते हैं। बताओ, पत्थर भागता है? पत्थर उस टाइम पे तो हम नहीं देखा, तो कुरान में अगर हदीसों में है तो भागा। अगर हदीसों में है तो हमारे पास भागा। है। और मूसा नंगा हाँ, हो गया बेचारा, उसके पीछे भागते भागते नंगा भाग रहा था। ये अल्लाह मेरे का कपड़े दे दे, अल्लाह का ये, मेरे कपड़े दे दे, मेरे कपड़े दे दे। क्योंकि अल्लाह चाहता था कि मूसा उसके सामने नंगा हो जाए, तो इसीलिए हो गया। हाँ अल्लाह चाहता बस था सिंपल। मूसा नंगा हो जाए। मूसा मूसा बड़ा शर्म वाला बंदा था। अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, शर्म 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 भाड़ में गई। मूसा को नंगा करना है, उसके टटे सारों को देखिए दिखाने चाहिए। देखिए अल्लाह ऐसा चीज है, वो चाहे किसी को नंगा करे, चाहे किसी को इज्जत दे, उसका मर्जी है। तो ये अल्लाह ने किसी का नहीं मूसा की सुनते। इज्जत उतार दी। हाँ, उतर दी, ये अल्लाह का मर्जी है, इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हाथ नहीं है। लो जी भाई लोगों, आप लोगों ने सुन लिया, अल्लाह ने मूसा की इज्जत उतार दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यार ठीक आप है, इसमें क्या है? आप इस यार ऐसे अल्लाह से, आप अल्लाह के पास आप क्यों मानते हैं ऐसे अल्लाह को? क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो हम मारने के बाद जहन्नम में भेजेगी, मानेंगे अच्छा, तो जन्नत में भेजेंगे, इसीलिए। तो जन्नत में जाके क्या करेंगे? बच्चे ही पाड़ेंगे ना, यहाँ पाड़ लें। नहीं, जन्नत में जाके उधर में हमको 72 हूरें मिलेंगे, उसके वही तो साथ कह हम रहा हूँ, ऐश बच्चियां करेंगे फिर। पाड़ेंगे, और क्या करेंगे? जन्नत में जाके बच्चियां ही पाड़नी है आपने, और क्या करना है? चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो तो अच्छा ही होगा ना। चले एक बात सुने जरा, आप सुबह दोपहर हाँ, शाम बोले। सिर्फ सेक्स करते रहे, कितने दिन हाँ, मुसलसल सेक्स कर लेंगे? देखिए मैं अब जो आप जैसे बात करें, उस टाइम पे हमको उतना ही मतलब इच्छा भी खुदा नहीं देगा, दिल में इच्छा भी वो ही देगा वही तो मैं कह रहा ज्यादा हूँ से सर, आप ज्यादा। सुबह दोपहर शाम सेक्स करते रहे, कितनी को दफा कर लेंगे? 72 हुरे लेके सेक्स पे सेक्स मारते रहेंगे, कब तक मारते रहेंगे? साल, हाँ, उस टाइम 2 पे साल, उस 3 टाइम साल, पे फिर थक नहीं जाएंगे यार इतना सेक्स, इतना सेक्स? नहीं थकेंगे, लगते नहीं थकेंगे। अच्छा, नहीं थकेंगे आप, बस सेक्स पे सेक्स करते रहेंगे, बस सुबह दोपहर शाम सिर्फ सेक्स ही करेंगे आप। हाँ, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया सर। चले सर, ठीक है, ऐसी जन्नत आपको मुबारक हो। बस ऐसा करना, फटना नहीं किसी के सामने जाके, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी दुनिया को बताएं कि हमने सेक्स करने के लिए जन्नत लेनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? बेशक बेशक, क्या दिक्कत है सर? सर आप जैसे बगैरत लोग जब तक इस दुनिया में, तब तक इस्लाम रहेगा। जब तक ये हाँ, वो बगैरती मुझे भी रहेगी तब पता है। तक इस्लाम रहेगा। जब ये बगैरती खत्म हो जाएगी तब इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आप जैसे बगैरत लोग रहेंगे इस दुनिया में, तब तक इस्लाम भी रहेगा इस दुनिया में। भाई, ये तो कभी भी नहीं खत्म होगा, हाँ 100% श्योर। सर मुझे पता है, क्योंकि जब तक बगैरत लोग रहेंगे तब तक वो खत्म ही नहीं होना, और बगैरत लोग इस दुनिया में रहने हैं तो खत्म कैसे होगा? हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं ना। एग्जैक्टली, थैंक यू। चलिए बाहर जाके ना स्ट्रीम को सुनिएगा, जो आपकी मेरी बातें हुई उसे एक दो से सुनिएगा, और किसी से ट्रांसलेशन भी करवाइएगा अगर आपको शायद हिंदी सही नहीं आती तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक मेहरबानी। इंग्लिश हाउस, मुसलमान है सर आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। बस सलाम पाजी, क्या हाल है? जी भाई, ठीक है भाई। भाई मुझे एक प्रॉब्लम है आपसे। आप मतलब हम लोग का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? तो आप आप हमारे लोग सर का इंस्टीट्यूशन है, प्रॉब्लम है आपको, इंस्टीट्यूशन है आपका, इन दोनों में रिबत बताएं मुझे। सर मतलब सर आप एक हम लोग का एक वीडियो डाले हैं जमा सर का यूट्यूब पे, तो सर तो मतलब उससे बहुत बैड इंप्रेशन जा रही है जमा सर की। तो जमा सर हैं ही इस काबिल कि उनका बैड इंप्रेशन जाए? दईफ हदीसों से वो गेम चलाते हैं अपनी। सर उनको बट सर आप उन्हें ज़ईफ हदीसें एक्सेप्ट करते हैं वो? मेरे पास आओ, मैं फिर ज़ईफ हदीसें दिखाना शुरू करता हूँ, फिर मानोगे? तो जम्मा सर सर जो मैं है वो ज़ईफ हदीसें दिखाते हैं, तो मैं क्या करूँ?
سر بٹ آپ ان کا ایک ویڈیو کو مطلب ایڈٹ کر کے اور آپ یوٹیوب پہ ڈال دیے ہیں تو مطلب ایڈٹ کر کے پورا ویڈیو لے آؤ. اس نے پوری ویڈیو میں اس نے ضعیف حدیث کے اوپر بیس رکھا ہے, اس کا آرگیومنٹ کا بیس ہی ضعیف حدیث کے اوپر ہے, تو کیا کروں؟ آپ گھر بناتے ہو, پہلے اس کی نہیں ڈالتے ہو, نہیں ڈالے ہوئے کیا کہتے ہیں, نہیں ڈالے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن. آپ کے زما سر نے فاؤنڈیشن ہی رکھی ضعیف حدیث کے اوپر, تو میں کیا کروں؟ سر بٹ ان کا سر جو مین موٹیو ہے وہ تو ایجوکیشنل ویڈیوز ہے نا سر, کوئی ضعیف ریلیجیس حدیث کی ویڈیوز. ایجوکیشن دے رہے ہو سر بٹ اب وہ مسلم ہے سر, ان لوگ کا بھی بستانوی صاحب لوگ کا گروپ ہے چلے تو آپ ان لوگ ایسا کا کریں, بھی سب سے پہلے آیت الکرسی سنائیں نا ذرا, پتہ لگے آپ کتنے کو بڑے مسلمان ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی. مجھے پورا صحیح سے یاد نہیں پائی, آیت الکرسی نہیں یاد پورا. تو ایسا کرے کسی دن زما سر کو یہاں بھیج دینا. نو نو نہیں سر, سر آپ بس آپ یہ بتائیں سر پرابلم کیا ہے کسی دن اچھے سے. زما سر کو بھیج دینا یہاں پہ, ان سے ہم بات کر لیں گے. نو سر, سر میں بس اچھے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے سر, مطلب سر پرابلم کیا ہے سر, مطلب سر کون سی آپ کو ان کے ویڈیو سے پرابلم ہے, میں اچھے سے پوچھ رہا ہوں سر. ہر ویڈیو سے پرابلم ہے. سر بٹ کسی بھی ویڈیو میں انہوں نے کوئی صحیح بات نہیں کی. آپ کوئی سی ویڈیو بھی کھول دیں, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتا ہوں. اور بتائیں, اچھا ہر ویڈیو اچھا میں انہوں سر نے جھوٹ بولا ہوا. اچھا سر, تو پھر ایسا کیوں کہ اسلام دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, تو سر کس لوگ کہاں پہ 24%, 26%, 28%, 30% تو اس وقت اپوسٹسی ہو رہی ہے جھوٹ کے بنا پہ. جو آپ نے گیم بنائی تھی وہ ہم نے گیم میں توڑ دی ہیں, الحمدللہ رب العالمین. سر بٹ سر جب فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے تو مطلب آپ پھر ایسا کیسے بول سکتے ہیں جی سر, کہ مطلب جو بھی اس کے بارے میں بول رہے ہیں جیسے ہمارے زما صاحب ہو گئے, تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. غلط. اچھا کووڈ بھی تو فاسٹسٹ گروئنگ تھا. جی کووڈ بھی تو فاسٹسٹ گروئنگ تھا نا وائرس. بھائی مطلب آپ کووڈ فاسٹسٹ گروئنگ وائرس ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. ہاں ہے بھائی. تو کووڈ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ دیکھیں بھائی بٹ گروئنگ یار بھائی دیکھیں بھائی, میں پوچھ کے رہا ہوں, اس کا جواب دینا. کووڈ فاسٹسٹ نہیں, گروئنگ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. اچھا ہے کہ برا ہے؟ سر برا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین میں لوگ جو ہیں وہ بغیرت اور حرامی ہو جائیں گے تو بری چیز پھیلے گی, اور جب زمین میں اچھے لوگ زیادہ ہوں گے تو اچھی چیز پھیلے گی. تو چونکہ سر زمین پہ حرامی لوگ بغیرت لوگ زیادہ ہو گئے تو یہ والا پھیلنا شروع ہو گیا. سر آپ دیکھیے, آپ مطلب آپ جو چینل چلاتے ہیں سر, ابھی میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس کا انگلش ٹرانسلیشن نہیں سر, وہ اسمائل ٹو جنہ کی تھی, تو سر انہوں نے تو مطلب آپ کو ایکسپوز کر ہی دیا سر. اب کیا سر بچا مجھے ہے؟ تو ہر دوسرا بندہ ایکسپوز کر لیتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے. جس نے آنا ہے وہ تو یہاں ہے نا, ہمارے تو ساتھ ڈیبیٹ کرے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے اوپر ریئیکشن ہونا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم ریئیکشن اسی لیے نہیں بناتے کیونکہ ریئیکشن ہونا بڑا آسان ہوتا ہے. اس کی میں نے ایک یوٹیوب شارٹ بنائی نہیں رہی, اور آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی اور آپ اس کو لے کے نہیں آ سکے. 2 روپے کا بچہ نہیں ہے وہ, امب کا اس کو پتا نہیں ہے, اور آج تک وہ آیا نہیں ہے, ڈیبیٹ وہ کرتا نہیں ہے. تو بھائی جان آپ لوگ کووڈ کی طرف پھیل رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اینٹی کووڈ ہیں. سر بٹ سر اسلام میں پیرنٹس کو رسپیکٹ کرنا ہے کہ نہیں, آپ بتائیے. پیرنٹس کو رسپیکٹ کرنا جب تک وہ مسلمان ہے, نہیں تو قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 24 23 کہتے ہیں پیرنٹس کو بھی آگ تھو کر کے پھینک دو. قرآن آپ کو کہتا ہے اگر تم نان مسلم ہو گئے تو آگ تھو کر کے پھینک دو. کیا کروں؟ سر بٹ سر زما صاحب سر یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ زما سر مطلب جھوٹ بولتے نا, میں کیا کروں؟ زما سر سر تمہارا اللہ ہے, قرآن کہتا ہے نہیں یونٹی رکھنی نان مسلموں کے ساتھ. سر اتنے سارے فریڈم فائٹرز بھی مسلمس تھے. تو سر انہوں نے اپنا پاکستان لے لیا نا, انڈیا کو توڑ دیا نا. نو سر, بہت سارے انڈیا کے بھی کیا سائڈ نو سے سر؟ تھے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی تھا نا, فریڈم فائٹنگ جب ہو رہی تھی تو انہوں نے فریڈم فائٹ کر کے اپنا کنٹری لے لیا نا, انڈیا توڑ دیا نا. اور کس لیے لڑ رہے سر تھے؟ سر انڈیا کے لیے بٹ لڑ رہے تھے, وہ اپنے پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے. سر پاکستان کی تو سر فاؤنڈیشن بہت بعد میں آئی تھی, تو پہلے تو لوگ ابے وہ کلیکٹیولی لڑ رہے. ڈنگر جو فریڈم فائٹر لڑ رہے تھے پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے نا. نو سر, انڈیا کے لیے لڑ رہے تھے. آپ کیسے یہ بات بول رہے ہیں؟ کچھ ہوں گے جو تو پھر پاکستان کے پاکستان لیے کیوں لڑ. بنایا؟ پھر پاکستان ہم لینے کے لیے بنایا وائرس. سر جب وہاں پہ تھوڑی مسلمس کی پرسنٹیج زیادہ تھی تو آئی تھنک اسی لیے بنا. ابے چومو سن, یس 1000 سال پہلے آپ لوگ اس کنٹری میں آئے, آپ لوگوں نے جی اس سر. کنٹری کی ماں بہنیں بجائیں, ٹھوکی, ان سے بچے نکالے, ان کو مسلمان کیا. پھر آپ لوگ مسلمان ہو کے اب اس وقت اس چیز کے اوپر اکڑ رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے, آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک میں آ کے
اس ملک کی ماؤں بہنوں کا ریپ کیا. اصل میں آپ لوگ ریپ کی اولاد ہو, اسی لیے آپ لوگوں کا دماغ اتنا اپنگ ہے, کیونکہ آپ لوگ ریپ کی اولاد ہو, زنا کی اولاد ہو. اگر آپ سر لوگ ریپ اور زنا کی اولاد نہ ہوتے تو آپ لوگ اتنے اپنگ نہ ہوتے. سر بٹ ایسے ہی کسی پہ الزام لگا دینا یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا سر. کیا اچھی بات, میں نے جو بات کہی ہے اس کو غلط ثابت کر دو کہ جو مسلٹے یہاں پہ آئے انہوں نے مال غنیمت کے طور پہ ہندو لڑکیاں لیں کہ نہیں لیں. سر میں اس ٹائم تھا نہیں, میں کیسے بتا سکتا ہوں, مجھے ہسٹری, کیا ابھی ڈنگر ہسٹری پڑھنا, ہسٹری پڑھنے کے لیے ہوتی ہے. سر ہسٹری تو 22 بھی ہو سکتی ہے نا. تو ہسٹری دونوں سائڈوں کی پڑھ لے, دونوں سائڈیں لکھتی ہیں, مسلٹے بھی لکھتے ہیں اور ہندو بھی لکھتے ہیں, دونوں لکھتے ہیں, یہ کیا ہم نے. تو اپنا شریعہ پڑھ لے جو یہاں پہ اورنگزیب عالمگیر نے فتاوا عالمگیری نکالا تھا, جس میں اس نے 600 اسلامک اسکالر ایران, ہندوستان, سعودی عرب اور ایجپٹ سے منگوا کے فتاوا عالمگیری لکھوایا تھا. اس میں اس کے چیپٹر, اس کے والیوم نمبر 6 کے اندر 350 پیجز کے اوپر صرف یہی فتاوے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک نان مسلم بچی کو جب آپ غلام بناتے تو اسے چودتے کیسے ہو, سر بٹ اور سر کون ہماری کون اسے چود سکتا ہے. سر مین فاؤنڈیشن سر قرآن ہے سر, حدیث بھی اتنی تو مین مین نہیں. فاؤنڈیشن قرآن کے اندر ہی تو لکھا ہوا ہے سیکس کلر سلیو کے ساتھ, سلیو کو چودو. سر وہ سلیو نہیں سر, ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سن لیجیے کاملی. ایک تھا کہ مطلب میں ابھی آپ کوئی کو نان بتا رہا مسلم, سر ہوں سن لیں فاؤنڈیشن آپ. قرآن ہے نا, قرآن کی آیت دے جہاں سے تو بتا رہا ہے, جلدی سے سر تاکہ پتہ لگے سر کہ تو صحیح بول رہا ہے. سر ایک قرآن میں ایک آیت ہے سر, مطلب جہاں پر جیسے آیت بول. کوئی نان مسلم لڑکی اگر کسی مسلم مین کے پاس آئے کہ اس کا نان مسلم جو ہسبینڈ ہے اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے, تو وہ اس کو مطلب پیسہ دے کے اور اس کو چھڑا دے, ٹھیک ہے. تو سر چل اسی دکھا, کو آیت دکھا, ماں چل اگر ملکت ایمنہم. ایسا کر کے آیت دکھائیے, یہ آیت تو دکھا دے جو تو نے بولا ہے, یہ چیز اگر آیت میں لکھی ہو میں اسلام قبول کرتا ہوں. جا, پورا قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے جو تو بول رہا ہے. سر ایک لیڈی تھی, مطلب اس کا نان مسلم ہسبینڈ تھا, تو ایسا تھا ہیلو کہ اس کو چھڑا. ہیلو, جی پہلے آیت دکھا, باقی باتیں بعد میں. سر آپ محمد شیخ سر کا ویڈیو سن لیجئے. محمد چل شیخ محمد سر, شیخ ہو کہ شیخ محمد ہو کہ شیخ پھلا ہو, مجھے قرآن کی وہ آیت دکھا. جا کے ویڈیو دیکھ کے آ واپس, اور پھر آیت لے کے آ. جا ویڈیو دیکھ کے اور آیت لے کے آ. اچھا سر ٹھیک ہے سر, تو آپ جو زما سر کے اوپر چل جا زما سر. ہائے ادناب خان. ہلو, ہیلو, کیسے ہو؟ ویسا ہی. ایسے ہی ہو. مسلمان ہو ٹاپک تم؟ کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے. ہاں, پتھر بھاگتا ہے. پتھر ہاں, بھاگتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے چوری کر کبھی کے, چوری کر کے. اچھا کپڑے چرا کے. ہاں, تو اس بات سے مطلب کیا چاہتے ہیں, مطلب مجھے سمجھ پوچھ نہیں رہا ہوں سمجھا کیا نہیں. پتھر چوری کر سکتا ہے؟ پتھر چوری کر سکتا ہے. اب معجزے تو کئی ہیں ایسے, تو جیسے کہ معجزے ہیں, لیکن پوچھ رہا ہوں پانی. پتھر چوری کرتا ہے؟ یہ چوری کرنا اللہ کا معجزہ ہے. ہاں بند کر دو. ہاں بند کر دو, چوری کرنا اللہ کا معجزہ ہے. ارے میں نہیں کہہ رہا بھائی, گیٹ بند کر دو. ہاں وہ کہہ رہا تھا ہاں, چوری کرنا مجھے نہیں بتا رہا. تو خود ہی تو کہہ ہاں رہا ہے یہ معجزے غلط بول بہت رہا ہوئے ہیں. ہوں بھائی, وہ سمجھ کہہ رہا ہوں, مطلب اس طرح کی یہ جو گھٹنائیں ہیں تو بہت الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہی تو پوچھ رہا ہوں, اور چوری یہ کرنا اللہ کا معجزہ ہے. اس میں چوری پرپس ہے, یہ چیز میٹر کرتی ہے نا. میٹر کیوں نہیں کرتی؟ کس چیز سے چوری چوری کرنا معجزہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, پہلے یہ بتا دیں. ہو سکتا ہے بھائی, کس ہو لیے سکتا کرا ہے. جا رہا ہے یہ میٹر کرتا الحمدللہ اللہ چوروں کا سردار ہے. ہے. الحمدللہ چوروں کا سردار اللہ, چوری کے معجزے کرواتا ہے اللہ. اب بیٹا کیا, پانی کے بھی 2 ٹکڑے کرتا ہے, پورے سمندر کے, سمجھا. ٹھیک ہے, لیکن اور بتا چوری کیا بھی کیا کرواتا چاہتا ہے. ہے, تجھے چوری مجھے کرواتا بناتا ہے, علی بابا تجھے چالی. اچھا, اور میری بات سن, تجھے بول رہا نا اس جی حضرت. جی, تمہیں بولنے کی پاور بھی دیتا ہے. اوکے حضرت, تو میں نے یہ بولنے کی طاقت جو اللہ نے دی, اسی بولنے کی طاقت سے میں نے اللہ کو ایکسپوز کر دیا. اللہ علی کیا بابا بات ہے, چالی چور کا سردار ہے. اپنی دیکھ کتنا کم ضعیف آدمی ہے کہ جس نے تجھے طاقت دی تو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. لے, تو نے کہا ہے کہ اس نے طاقت دی, چل اسے کہے فوراً سے پہلے اسے کہا کہ میری آواز بند کر دے ابھی کے بھی. 10 اس تک نے گنتا ہوں, تجھے 1 ایک 2 وقت دیا 3 بیٹے, مقرر وقت ہے, 4 موت سے 5 پہلے 6 اچھا, 7
8 9 डायरेक्ट बोल दे भाई, अल्लाह ठुल्ला है। मतलब बस गाली बकने से तुझे क्या हो रही है? देख सुन मेरी बात, ठुल्ला गाली तू होता कुछ है? भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, मेरी बात सुन, तुझे फ्री विल दी है पूरी, तू कुछ अच्छा भी तो किसी को भी गाली बक सकता है मेरी भाई, बात सुन। अच्छा, लिखा हुआ है कहीं एट पे? द कुरान में एंड लिखा हुआ है? रिजल्ट जो एट द एंड निकलेगा, हाँ भाई सुन, हमारे कर्मों कुरान के में लिखा आधार हुआ पे है? निकलेगा। चल कुरान की आयत आयत दिखा जहाँ पे मेरी लिखा हुआ है बात सुन, कर्मों के आधार के ये ऊपर, कुरान की, दिखा आयत। ये कुरान की बात नहीं कर रहा मैं, ऑल किताबों की बात कर रहा, सब में यही है ऑल कि जो किताबों तुम पे करोगे, मानते हो? मुझे जो सारी किताबें जो चलती हुई आ रही हैं, कोई वही ना, सारी कलाम किताबों पाक को लाया है, मानते हो? अगर सुनो मैं सुनो दिखाऊं उस सुनो किताब में लिखा हुआ है कुछ और, तो फिर क्या सुनो, करूंगा? बाइबल है, एक ही किताब आई क्या? जाने कितनी बाइबल आई है, तौरात आई है, ज़बूर आई है, बाइबल और तौरात में हिंदुस्तान में दिखाऊं भी, कि लिखा सुनो, हो कि अल्लाह अल्लाह ठुल्ला है तो? अब मेरी बात सुनोगे नहीं भाई तुम? प्रिजर्व भी तो कोई चीज होती ना, प्रिजर्वेशन भी तो कोई चीज होती है। कहाँ पे प्रिजर्वेशन? हमारे, अबे यार, लाखों करोड़ लोग उसे हिफ्ज करते हैं, तो कुरान प्रिजर्व्ड है? और किताबों को किसी ने हिफ्ज नहीं करा, सुनो, कुरान उसे प्रिजर्व्ड है? तुम जैसे चोरों ने लिख के और अपने हिसाब से फेरबदल करके खराब और कर दिया। तो मोहम्मद ठुल्ला हो गया, इसका मतलब है, जिसने कहा था मैं यकीन करता हूँ जो तुम्हारे हाथों के दरमियान में बाइबल है उस मेरी पे। बात का तेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो तू गाली बक के ना गुस्सा दिलाने की कोशिश कर क्या रहा है, मतलब गुस्सा लेकिन दिलाने मेरी की? बात सिंपल सी सुन, बात यार, एक सेकंड, इससे ज्यादा एक गालियां सेकंड बकी गई है, और सुन, तूने सिर्फ गाली, सुन सुन, देखो, तुम्हारे मोहम्मद ने गवाही दी है कि अल्लाह का कलाम कोई बदल नहीं सकता, ये तुम्हारे मोहम्मद ने कहा है। अगर अल्लाह का कलाम कोई बदल नहीं सकता है, कोई जिन और इंस बदल नहीं सकता है, तो इसका मतलब है क्रिश्चियन और यहूदी अल्लाह से बड़े अल्लाह हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह बदल दिया। कलाम जी पाक हजरत नहीं बताइए। बदल सकते बेटे, कलाम पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली नहीं, अल्लाह ने। अल्लाह के कलाम की बात की है ना, नहीं 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 मोहम्मद नहीं, ने कहा बात है मेरी अल्लाह का कंट्री क्या कलाम है, कोई नहीं बदल कुरान सकता। की। तो तोरा, अच्छा, तो मैं, तोरा और इंजील अल्लाह का कलाम नहीं थे? तोरा और इंजील जो भी है, मेरी बात सुन, उनकी नहीं, जो भी है जिम्मेदारी नहीं, नहीं क्या दी है, तोरा कलाम पाक और की जिम्मेदारी इंजील दी है। अल्लाह के कलाम थे या नहीं? मेरी बात सुनो, नहीं, बोलने दोगे? बात सुनता हूं पहले, हाँ, तो मैं तोरा बता और रहा हूँ इंजील ना। अल्लाह के कलाम थे कि नहीं? भाई इंडिकेशन, ये सारी चीजें अल्लाह ने भी बताई हैं, सुनो, ठीक है भाई ना? तोरा और इंजील हाँ, अल्लाह के कलाम हैं या नहीं? ठीक है, अब मेरी बात बोलूं मैं? तोरा और जिम्मेदारी, इंजील अल्लाह के जिम्मेदारी अल्लाह ने कलाम ली ना, हैं कि नहीं? तो जिम्मेदारी नहीं ली ना उसकी। भाई मैंने पूछा है, तोरा हाँ और हाँ, बता दिया इंजील ना, अल्लाह के कलाम हैं अल्लाह कि के नहीं? कलाम है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं ली ना प्रिजर्वेशन की, प्रिजर्वेशन की कलाम पाक की, कुरान की अरे जिम्मेदारी ली भाई, है। आप झूठ बोल रहे हैं, ये देखें। अरे हाँ, कैसे झूठ बोल रहा हूँ? अल्लाह कहता है कि हम्म, हमसे पहले भी रसूल आए, मिन कबली, बिफोर यू, और अल्लाह वो के बड़े सबर वाले थे, हुजूर और सल्लम हमने। कहते हैं कि उससे पहले भी आए होंगे, अल्लाह यार से पहले रसूल यहाँ कैसे आ गए? यार पागल के बच्चे, अल्लाह कहता है, मैंने क्या, अगर तुम अपना जुबान बंद रखोगे तो तुम्हें पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो चुप करके सुनो, पहले तुम्हारा कुरान पढ़ बोलो रहा हूँ, ठीक है? बोलो। हाँ, ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए आसानी करते हैं, तुम्हारे लिए आसानी करते हैं, और इसकी ट्रांसलेशन वो खोल लेते हैं। एक तो कुरान.com में पंगा आ गया हुआ है, हालांकि सिलेक्टेड ट्रांसलेशन है, चलो वो कोई ना दिखाता ना नहीं है। ना, मुझे पता है भाई तुम शट जो बात अप, बोलोगे शट भाई। अप, चुप है, कुरान पढ़ा नहीं मैंने, सुनाओ। और आपसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया, उन्होंने सब्र किया, जिन्हें जुटलाया गया, जिन्हें ईज़ पहुंचाएगी, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुंच चुकी। और ए नबी, अल्लाह के कलमात को बदलने वाला कोई नहीं, और आपके पास रसूलों की खबरें आ चुकी हैं। जी जनाब, यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहा है आपका? कि अल्लाह के कलाम को बदलने वाला कोई नहीं है, ठीक है? क्या कह रहे हैं, मतलब ओके, मुझे बात समझ नहीं, तो अल्लाह के क्या कह रहे कलाम हैं? को कोई नहीं बदल सकता, तो तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है कि नहीं? अब भाई मैंने क्या कहा, कलाम पाक की बात हुई जो उसमें दिया गया है, बात अरे तुम्हारी सही भाई, है, अल्लाह के ये कलाम। पहले नबियों के कलाम की बात हो रही है। हम्म, समझ रहा हूँ कि मतलब वो जो बदल गए। अब सुनो, डंगर के बदलने बच्चे, की बात अल्लाह मतलब, कहता है कि वो बदल नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप सुनो, तो उसमें बदलना ही जरूरी क्या? एडवांस जो ऐड कर दी गई हैं चीजें और एक्स्ट्रा, अरे वो भी भाई चीजें हो सकती बदल, है ना। अरे डंगर, अल्लाह झूठा है बोल दो, जिसने कहा है कि अबे अल्लाह के चुड़ैल कलाम को कोई में नहीं बदल हो, सकता। तमीज से बात करूंगा तो तमीज से बात करियो, तमीज से बात समझ कर रही गए? हूँ, तमीज से बात कर रही हम्म। हूँ, मुझे कह दे अल्लाह झूठा है। एक बात बता, हाँ, तेरे कहने से, मैं तुझे बताया ना, तुझे ये समाज, तुझे और मुझे अरे जो तो पावर मिली है, बोलना, और तो तेरे ये कहने बोलना से कि अल्लाह झूठा, मेरे, अगर नहीं झूठा है तो फिर अल्लाह के कलामात को कोई नहीं बदल सकता है। देख अरबी में क्या लिखा है, ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, नहीं कोई बदल सकता अल्लाह के कलमात को। अब मुझे बता, अल्लाह झूठा है या तू? अभी तेरा और मेरा क्लियरिफिकेशन पता किस पॉइंट बनी है जिस पर तू करे जा रहा है? पता तू मुझे काला रहा, मगर मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि भाई जो हमारा दीन है, सुन, अब मुझे भी तो बोलने दे, तू बोल के क्लियर करके मुझे भी तो बता देना हम कहाँ पे रुक रहे हैं, जिसकी वजह से तेरी अरे तरफ में। बोल।
मैं ये बता रहा था कलाम पाक के बारे में, मुझे पूरा बता रहा हूँ कि वो उसको पक्के तरीके से उसकी प्रिजर्वेशन की अल्लाह मियां ने जिम्मेदारी ली है, ठीक है, कुरान की जिम्मेदारी ली है। अब तुम उससे ये चाह रहा है कि जो पुरानी किताबें आई हैं, अब एक आई है हिंदुस्तान में आई है, दुनिया के हर कोने में नबी आए और दावत दी। अब ये बता अबे दे तू डंगर, कि मुझे इस आयत के बारे में बता। ये आयत पिछली किताबों की बात कर रही है और अल्लाह कहता है उसके कलिमात को कोई नहीं बदल सकता। ये बता मुझे पहले। जो पिछली किताबों के कलमात है उन्हें नहीं बदला जा सकता, और ये आयत कह रही है कि उन किताबों की बात कर रहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ कलाम पाक की। क्या कलाम भाई पाक की कलाम जिम्मेदारी? मैं अल्लाह के कलाम की बात कर कलाम रहा हूँ। पाक अल्लाह का का बात कलाम, बोली है, पुरानी कलाम किताबों पाक में की अल्लाह का कलाम जिम्मेदारी था। भाई, मैं पिछले बात तो बोल ही नहीं रहा, मैं तुझसे क्या बता रहा कि कलाम पाक का बोला है। मैं मुझे तेरी पहले, बात, पागल के बच्चे, तूने क्या पिछले कलाम बदल गए हैं? या तो तू झूठ बोल रहा है या अल्लाह कुरान में झूठ बोल रहा है। पहले वो क्लियर कर दे, झूठ किसने बोला था? उसमें अभी भी असली चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ ये बात तू सही कह झूठ सकता किसने है। बोला है? तूने बोला है या अल्लाह ने बोला है? पिक वन। अच्छा, दोनों में से मैं एक चीज चुनूं, और जो दोनों क्योंकि दोनों चीजें तू सही नहीं हो गलत मेरे सकते। सामने रख रहा, अरे ऐसा नहीं है तो फिर दोनों सही नहीं हो सकते ना भाई। तो तू दोनों मुझे अगर ये कह देगा, सुन मेरी बात, अब तेरे ऊपर ले ले इस चीज को। ये तो यहाँ तूने दो चीजें रख दी, अगर तू मुझे एक जगह जहर दे दे और एक जगह एसिड दे दे, तो उन दोनों में से कैसे चीज आ जाएगा ये बता। दोनों ही जो जहर कि है, गलत एसिड नहीं भी है, जहर और होता है तू मुझे बोल डंगर। दे, सुन ना, तू मुझे बोल दे इसमें पानी है, यानी कि तू एक जगह मुझे दोनों चीजें झूठ दे दे और सच कहीं देवे ना, तो उसमें मैं चुनूं क्या? अच्छा, तो अल्लाह ने कुरान में झूठ दिया है? कहाँ? ये सामने आयत मैं में तुझसे अल्लाह बोल ने रहा झूठ हूँ दिया भाई, है? मेरी बात समझ, कलाम पाक के लिए बोल बोल रहा लेना हूँ अल्लाह ने झूठ दिया है, तो फिर मैं झूठ मान लेता हूँ। अरे बस हाँ, हाँ, हाँ। एक ही जगह गधे तू इटका रहेगा। गधा तो तेरा एक मोहम्मद था, बात, जिसने कुरान एक की ही आयत दे जगह दी और तुझे फंसा दिया। तू बता क्या सोच, सुन तुझे सोचता है मैंने गाली बक दी, अल्लाह को गाली बक दी, मैंने बहुत बड़ा। अरे गधा तूने मुझे बोला था, मैंने बताया है कि गधा वो है, मुझे ना बोल। मैंने जो मोहम्मद ने अपने मुंह से लफ्ज बोले हैं कि उसके अल्लाह ने दिए हैं, वो दिखा रहा हूँ। तो भाई मुझे ये बता दे, इस आयत के बाद तू झूठा है या अल्लाह झूठा है? क्योंकि तू कह रहा है पुराने कलाम बदल चुके हैं, ये आयत कह रही है पुराने कलाम बदले नहीं जा सकते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दे, तू सच्चा है या अल्लाह सच्चा है? क्योंकि तुम दोनों सच्चे नहीं हो सकते। क्योंकि वो कह रहा है पुराने कलाम पर रिजर्व्ड है, तू कह रहा है पुराने कलाम पर रिजर्व्ड नहीं है। अब ये बता दे सिर्फ। पुराने पुराने कलाम बहुत सारे, मेरी बात सुन, अवेलेबल ही नहीं है। भाई तो इसका मतलब है कि अल्लाह झूठा हो गया है, क्योंकि अल्लाह के कलाम बदले नहीं जा सकते। तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन अपनी जगह पे, मतलब वो एक तरह से सुन, जो कोई कौम ही खत्म हो गई, सुन वहां पे खत्म ही हो गया सब, तो भाई इस वक्त क्रिश्चियन तो है ना, फिर क्या होगा? उनके पास उस पर तो नए नबी अंजील का है ना, सुन ना, तोरा है ना, तो तो तोरा का अपडेट क्या नहीं करूं? होगा, अपडेट ना होगा, अपडेट नहीं ना हो होगा सकता अगर ना, तुमने उसमें। तब्दील नहीं हो सकता ना, अल्लाह ने कहा है। तेरा पागल की सुन लेना, अब मान ले तोरेत में तुमने गड़बड़ी करी, सुन सुन, तो अपडेट अल्लाह कहता है मैं गड़बड़ी कर ही नहीं अरे सकता। नाम मुबद्दिल के लिए अगले मादिल्ला। नबी, तुमने अगर उसमें नई चीजें ऐड कर दी, तो सुन मुबद्दल मेरे है ना, बात सुनो, उसे चेंजिंग कहते हैं ना। अल्लाह कह रहा है और चेंजिंग ये नहीं हो नहीं, सकती। चेंजिंग की बात सुनो, उसमें तुमने और कुछ चीजें गलत ऐड कर दी, सुनो। अबे तो ऐसा तो तुम यार, करो तो ना, इसका मतलब देखो, अगर मैं तुम्हारी लिखी हुई किताब में कोई चीजें ऐड कर दूं तो तो चेंजेस ही हमें कहेंगे पता ना, इसको चल, क्या सुनो, कहेंगे? क्या क्या कहेंगे सर? चेंजेस। चलो चेंजेस मान लेते हैं, चलो तुम्हारी बात तुम हाँ, करो, चेंजेस होंगे। तो तो अल्लाह कहता है कि चेंजेस नहीं हो सकती। एक बात बताओ, तुम जो कह रहे चेंजेस नहीं हो सकती, अब तुम किसी चीज पर मैं लिख नहीं के, कह रहा, अल्लाह कहता है। भाई ये तुम क्या कह रहे हैं, मैं था कि तुम एक लिखी हुई किताब में चेंजेस को मान रहे हो, अबे भाई जो वो और जगह पे सुरक्षित मौजूद है वहां चेंजेस नहीं हो सकते उसमें, तुम तो पता क्या किसी और जगह में रखी है, वहां पे चेंजेस नहीं हो सकती। जो लोगों के पास है उनमें चेंजेस हो सकती है। प्रिंट चल करते हैं अब कलाम अब पाक साबित कर, अब में। साबित कर, किसी और जगह में जो रखी हाँ है मैं उसमें कर चेंजेस दूं नहीं हुई। चल मैं बताऊं, सुन, कलाम पाक को क्या करते हैं, गलत प्रिंट कर रहे हैं बहुत सारे, उसमें कुछ कुछ लिख रहा है, लेकिन वो प्रिजर्व्ड है सीनों में, सीनों में आदमी ठग प्रिजर्व्ड बनी है। सीधा हो गया, और क्या। बता कितने मैं हाफिज है, तोरा की और अंजील की बात कर कितने रहा हूँ, जो अल्लाह ने हाफिज कुरान में हैं? कहा है। तो बताया ना मैंने तुझे, अगर कोई उसमें गड़बड़ कर देगा, तू लिखित को गड़बड़ समझ रहा क्या? अल्लाह हाँ, मियां ने तो तो फिर सेफ असल किताब कहाँ है? ओ भाई अपडेट ना आएगा क्या? अपडेट की बात किधर है सुन गया मेरा, एक नबी की असल? सुन, जब तोरा कहाँ है? गड़बड़ हो गई, तोरा ऐसे कहाँ फिर है? ऐसे तो अगर सब कुछ सेफ होता तो फिर अगले नबी की जरूरत ही क्यों पड़ती? ईसा अरे अलैहिस्सलाम। इसका मतलब अल्लाह झूठ बोलता है, क्योंकि वो कहता है कि उसका कलाम बदल नहीं सकता। तो अल्लाह झूठा है कह दो, फिर मैं तेरी बात मान लेता हूँ। बोल, अल्लाह झूठा है।
तो एक ही पॉइंट पे पकड़ो जा रहा है। जब अगर वो चीज सही है, कुछ लोगों को पता है जब तक सही है, फिर हाँ ना, दूसरे आ ठीक है, वो जाते हैं। चीज बदल गई है, ठीक है, बदल गई है ना, तो ही अगला नबी आया तुम्हारे मुताबिक, राइट? उससे पहले अगला नबी नहीं आ सकता। जब तक, मेरी बात सुन, जब हाँ मामला गड़बड़ हुआ तो हाँ, जब गड़बड़ हुआ, तो उसके बाद गड़बड़ हुआ, अगला अगला अगले नबी नबी आया। पे तो ट्रांसफर, इसका मतलब है कि अल्लाह का कलाम बदल गया था ना। कौम बिगड़ने लगी। कौम अगर ज्यादा, अभी तुम तो सुनो, भाई फिर जब तोरा बदली ना। एक टाइम पे, मेरी बात सुन, कलाम पाक भी चला जाएगा, ऐसे वही बता रहा हूँ तुझे मैं, जब पूरी तरह से ईसा अल्लाह में उठा लेगा, तो जब पूरी फिर तरह से अबे तोरा की बात करना, तोरा बदली तो ईसा आया ना, बोल। भाई बदली नहीं है, मैं बता रहा ना, कहीं पे सेव है। अभी कलाम पाक भी जब एक अल्लाह, सुन मेरी बात, अभी मेरी बात सुन, जब दुनिया से बता दूं, जब दुनिया से इस्लाम मतलब ये चला जाएंगे ना सारे मुसलमान, एक एक मुसलमान चला जाना है, अंत होना है मुसलमान का से, जब लास्ट वाला चल बे, जा निकल, मुसलमान मुसलमान, बात मैं तोरा की कर रहा हूँ, मुसलमान मुसलमान। अबे तोरा से भी नहीं है तुम्हारे मुताबिक, अल्लाह झूठा है, या खुद को झूठा कह लो या अल्लाह को झूठा कह लो। अल्लाह कहता है मैंने तोरा सेव की है, तुम कहते हो अल्लाह तोरा सेव नहीं हुई है। तो अगर तोरा सेव नहीं हुई है तो अल्लाह झूठा है, और अगर तोरा सेव्ड है तो फिर तुम झूठे हो। अबे किसी एक चीज को पकड़ो तो सही, जाओ घर जाओ, सो जाओ जाके चूसनी लेके। मैं यहां बैठा हूं, साहिल भाई मेरे साथ बैठे हैं। स्ट्रीम यार्ड में मेरे और साहिल भाई के बाद 8 लोगों की जगह है। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया इस्लाम के 8 मुफ्तिहान को, और साहिल भाई मेरे साथ चैलेंज करते हैं। साहिल भाई मेरे चैलेंज में शामिल होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शामिल है। मैं 8 मुफ्तिहान को चैलेंज करता हूं, आओ मुझे गलत साबित करो किसी भी चीज में जो मैंने आज तक इस्लाम के बारे में बताई है। 8 आ जाओ। स्ट्रीम यार्ड में 10 की जगह होती है, एक मैं और साहिल एक साइड पे, तुम 8 दूसरी साइड पे। साहिल भाई 2 वर्सेस 8 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? 1 into 4 का 2080 2080। सर जो मैं बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, जो तुम बोलोगे रेफरेंस के साथ बोलोगे, स्क्रीन पे दिखा के बोलोगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मॉडरेटर नहीं चाहिए, 20-20 मिनट के लेक्चर नहीं चाहिए। एक स्टेटमेंट रखो, रेफरेंस रखो, हमें बोलने का मौका दो, फिर हम जवाब देंगे रेफरेंस के साथ। उसके बाद अगर मैंने 2 मिनट बोला है, मैं तुम 8 के 8 को 2-2 मिनट दूंगा। साहिल भाई अगर मैंने 2 मिनट बोला है तो 8 × 2 क्या बना? 16 मिनट। 16 मिनट। हर मुफ्ती को 2 मिनट दूंगा क्योंकि मैंने 2 मिनट बोला है। 8 के 8 मुफ्ती 2-2 मिनट यूज करे, मेरी बात को गलत साबित कर दे। अगर मोहम्मद को सच्चा नबी और इस्लाम को सच्चा रिलीजन और कुरान को सच्ची किताब साबित कर गए, मैं चैनल बंद कर दूंगा। 8 मुफ्ती होने चाहिए, छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए, इमाम नहीं होने चाहिए। इमाम को हराया तो लोग कहेंगे इमाम था मस्जिद का, इसको पता नहीं था। मुफ्ती होने चाहिए, 6-6 साल की यूनिवर्सिटी की, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की डिग्री वाले मुफ्ती, जिनको मुफ्तियों का टाइटल मिला हो, अपनी शक्ल के साथ आए, अपनी डिग्रियों के साथ आए। ओपन चैलेंज। 2 मिनट अगर मैं बोला हूं, तुम लोगों को 2 मिनट ईच दूंगा। डंगर नहीं कोई होगा बीच में, सारे मुफ्ती होंगे। बाबा जी का ठुल्लू कोई नहीं होगा जिसको हरा दिया तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, सारे मुफ्ती। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के लिए स्पेशल परमिशन है कि वो मुफ्ती नहीं भी है तो भी वो आ जाए, क्योंकि उसको मानने वाले बहुत हैं। साहिल भाई आप भी ये वाली लेवरेज देते हैं उसको, क्योंकि आप मेरे साथ जाकिर नालायक भी इंक्लूड कर दो। जाकिर नालायक भी सर, उसको भी इंक्लूड जाए। जी जाकिर नालायक और इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को स्पेशल छूट है, अगरचे वो दोनों मुफ्ती नहीं है, वो फिर भी आ जाए, वो दोनों फिर भी आ जाए। बाकी कितने रह गए?
6 मुफ्ती, 6 मुफ्ती, एक जाकिर नालायक, एक इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, या 8 के 8 मुफ्ती? साहिल, दुनिया में कौन सा बंदा होगा जो ये चैलेंज दे? 16 मिनट वर्सेस 2 मिनट, 16 मिनट वर्सेस 2 मिनट। मोमिन भाई लोग लेके आओ यार पकड़ के अपने अपने एरिया के मुफ्ती लोग को। 8 मुफ्ती लोग का तो अरेंजमेंट आप लोग कर ही सकते हैं। चले साहिल, जिम्मेदारी एक लो और बात ये। करता हूं, एक और बात करता हूं। मुफ्ती जिस जगह डिबेट करने जाता है उसे पैसे मिलता है। मुफ्ती जिस जगह डिबेट करने जाता है उसे पैसा मिलता है। साहिल साहब, अगर 8 मुफ्ती इकट्ठे आते हैं, मैं हर मुफ्ती को 1 लाख रुपया इंडियन अपने पैसे से दूंगा। ओ हो 8 8 लाख मुफ्ती का अगर ऑफर। 8 मुफ्ती अगर इकट्ठे आते हैं, हर मुफ्ती को 1 लाख रुपया मैं अपने पल्ले से दूंगा। ले, उनका टाइम भी जाया ना हो। अगर उनको लगता है कि उनको डिबेट करने के लिए पैसे चाहिए, मैं ईच एंड एवरी मुफ्ती को 1 लाख रुपया अपने पल्ले से दूंगा। ओपन चैलेंज, किसी भी सैटरडे को आ जाए, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, मैं प्रिपेयर भी नहीं करूंगा। और बताओ, आई डोंट नीड टू प्रिपेयर, मेरी मेमोरी में हर चीज। रब ने मेरी मेमोरी में, मेरे ब्रेन में एक चिप फिट कर दी हुई है। मैं साइबोर्ग हूं, पर रब ने एक साइबोर्ग बनाया हुआ मुझे जिसकी मेमोरी में चीजें फिट हैं। साहिल साहब, मैंने प्रिपेयर भी नहीं करना। और बताएं साहिल साहब, डन हो गया, और नहीं क्या चाहिए? बताइए नहीं। जिस सैटरडे को मैं लाइव जा रहा हूं, एक बंदा आए, आगे कहते 8 मुफ्ती तैयार हैं, मैं कहूंगा डन, लाते जाओ, मैं बाकी बैक स्टेज खाली करता जाऊंगा। 8 मुफ्ती आ जाएं। इस्लाम का टॉपिक होना चाहिए, सिर्फ हिंदुइज्म का टॉपिक नहीं होना चाहिए, हाँ वैसा एथिज्म की का टॉपिक नहीं नहीं होना चाहिए। हाँ, टॉपिक इस्लाम का हो, इस्लाम को सत्य साबित करना है, कुरान को अल्लाह का कलाम साबित करना है, मोहम्मद को कलाम साबित करना है, इस्लाम को ह्यूमेन रिलीजन साबित करना है। उसके लिए दुनिया की साइंस यूज करें या कुछ भी यूज करें, हमें परवाह नहीं। हदीस और कुरान के रेफरेंस के बाद जो मर्जी यूज करें, हमें परवाह नहीं। इस्लाम को सत्य साबित कर दें, लाख लाख रुपया भी ले लें, चैनल भी बंद करा दें, मैं साहिल साहब अपना चैनल भी बंद करने को तैयार हो जाऊंगा। बन बल्कि और बताएं, मैं इससे अच्छी ऑफर देता हूं। जितना मेरे को इस्लाम का नॉलेज है बकौल मुसलमानों के, सर जी मेरे से ज्यादा इस्लाम में कौन कन्वर्ट कर सकता है? जाकिर नालायक भी नहीं कर सकता। मैं अपने चैनल पे मुसलमान बनाना शुरू कर दूंगा अगर ये लोग सत्य साबित कर गए तो। अगर ये लोग सत्य साबित कर गए, ले और बताएं। फिर कोई ये ना कहे कि ये बरेलवी था, ये देवबंदी था, ये फलाना था। अरे मैं 8 को चैलेंज कर रहा हूं, 8 आओ, 8 के 8 आओ। साहिल साहब, कोई शक? कोई शक नहीं भाई, सब जगह से उठा के लेके आओ। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सब जगह से लेके आओ। सर अब इससे बड़ा ओपन चैलेंज कोई नहीं कर सकता दुनिया में, मैंने कर दिया। जाओ ले जी। हमारे फिशरमैन भाई कहते हैं, अगर मुफ्ती आए, आई विल बी 100% स्पॉन्सर्ड। सर यू विल नॉट बी स्पॉन्सर्ड, आई विल बी स्पॉन्सर्ड। सर अंग्रेजी आपकी खराब हो गई। 100% स्पॉन्सर्ड, इट विल बी 100% स्पॉन्सर्ड। सही लिखा अच्छा, है इट विल बी 100% स्पॉन्सर्ड। ओके सॉरी सर, मैंने गलत पढ़ा। सर अब 8 घंटे बोलने के बाद जो है ना, वो आंखें भी काम नहीं करती। तो थैंक यू फिशरमैन भाई, बहुत बहुत आप पे धन्यवाद। आंख जाती है। हाँ, कहाँ पे आंख जाती हैं, बिल्कुल।